وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul wa salah sya'an zahiran wa batinan wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi ahli baitil kiram was sahabah wal qurabah والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأكوان سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبي يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة إمام الرافعي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي والشيخ سيد محمد المالكي والشيخ ياسين بدن وإلى روح الشيخ شروان عبدا البنجري والشيخ محمد سمان موليا وإلى روح سلمان جليل وإلى روح أبي محمد أمين بدلي ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وجميع ذريتنا ووالدينا وأولادنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا والحاضرين من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصائصهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وإياهم والحاضرين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفطور والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يعافينا وإياهم أجمعين وأن الله يطور عمرنا في صحة كاملة وعافية كاملة وأن الله يرزقنا وإياهم العافية كاملة وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية
وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الرضا ورضا عن آله وأصحابه رضا عن الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tempat tinggalnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Jadi tempat yang didiami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, di rumah siapa? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah, barulah suasana di sekelilingnya atau di sekeliling Rasulullah sekarang ia sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah orang yang mencintai dan menghormati Rasulullah. Jadi pas benar tepat tempat yang didiami oleh Nabi, yaitu penduduknya suka dan sayang serta cinta. Karena kalau kada cinta maka mustahil hakun berkorban untuk orang yang dicintai. Mustahil ya kah? Jadi karena cintalah seseorang itu menjadi sayang. Apapun yang dimilikinya pasti diberikan kepada orang yang dicintai. Kayak kita juga di dunia nih, lawan bini, ya kah? Apa yang kita miliki kita berikan kepada bini, kepada anak. Itu bukti kita cinta. Sama kayak itu juga kita kalau cinta lawan Nabi, ini pas benar tepat di bulan Rabiul Awal, kayak apa cinta kita hendak membuktikan cinta kita kepada
Nabi kayak apa buktinya? Ya kah? Ujar Nabi apa? Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa-siapa orang yang cinta kepada seseorang pasti inya rancak menyambetnya. Ya kah? Rancak memuji. Coba kita cinta kepada sepak bola. Ya kah? Indonesia main sama Thailand. Wah, ya kah? Hafal tuh pemain Indonesia karena apa? Karena cinta dengan grup Indonesia. Ya kah? Hafal pemainnya, hafal si anu ya kah? Nah itu karena cinta. Jadi kalau orang cinta pasti banyak berkorban. Kalau bapak dah cinta tapi kada mau berkorban, nah itu cinta palsu. Cinta palsu. Bunyinya aja aku sayang, aku cinta, tapi kada mau berkorban. Ada orang berpintaan untuk Maulidil Rasul, sekalinya menyumbang 100.000. Sekali orang berangkat, kayaknya dulu aja diambil sidin berapa? 75.000. Berarti berapa? Nyumbang berapa pun? 25.000. Mayu kamahna 25.000. Mayulah menukar baju nasi 3 bungkus. Mayu sekolah. Berapa sih bungkus nasi? 11-an, 12, 15-an ya Allah. Ada jenang nasi 5.000-an. Kita 10.000. Nah, jadi sesuaikanlah yang kita punya. Kalau kita banyak mengisi duit, banyak juga kita, ya kah? Itu bukti kita cinta lawan Nabi. Bila cinta lawan Nabi, bujur-bujur cinta kayak apa? Cinta yang bujur-bujur cinta lawan Nabi, yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Itu Abu Bakar As-Siddiq tuh bila sidin tuh hendak guring, kada mau guring kecuali melihat dulu kamuha Nabi datang ke rumah Nabi, mengatuk lawang malam-malam, dibukai oleh Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar. Datang masuk ke rumah, mana Rasulullah? Tuh Rasulullah hendak guring berabah desidin. Coba padahakan aku anak bertamu sidin. Masuk Aisyah, ya Rasulullah, abah ulun hendak bertamu lantian, silakan masuk. Imbah masuk, maitihi muhanabi, diitihi sidin mulai ujung rambut sampai ke ujung betis, diitihi sidin. Kada bapajam-pajaman sampai berbakas di mata sidin tuh. Nih, kelihatan muhana Nabi hanyar boleh ke rumah, hanyar goreng. Nah itu bukti cinta. Harta sidin bang, habis-habisan nang diberiakan sidin lawan Rasulullah. Ujar Rasulullah apalagi gesan pian. Allah wa Rasuluh. Allah aja lawan gesan Rasulullah. Apa pengorbanan orang nang cinta? Amun kita cinta tapi pengorbanan kayak apa dulu? Bukti cinta tuh kayak apa? Ya kah? Nah, ya kah? Jadi sesuaikan kemampuan kita. Kalau nah itu diantaranya cintanya Sayyidina Abu Bakar. Di antara sahabat-sahabat itu nah Rasulullah menyambut kedatangan sahabat
kada sama. Kalau Sayyidina Abu Bakar datang, Rasulullah biasa aja menyambut. Sayyidina Umar datang biasa aja menyambut. Tapi bilanya sudah datang Sayyidina Utsman, nah Rasulullah itu bebingking. Nah, bersuruh Sayyidina. Nah, ya kah? Bingkingkan apa ya? Siapa jadi tahu Rasulullah bila Sayyidina Utsman bebingking-bingking. Rasulullah itu ada berisi tas halus, di dalam tas sidin itu ada sebuting suroy, ada beberapa siwak di dalam tas sidin. Tahu tas kita bang, paling banyak duit soalnya. Jadi Rasulullah itu, ya kah? Jadi bila datang Sayyidina Utsman, Rasulullah bahanyar-hanyar baju bersuruh. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman ini adalah orangnya pamalu, panyupan, dan berpakaian rapi. Jadi Rasulullah kayak itu juga. Nah kayak itu tuh juga kita bila menerima tamu, bila datang umpamanya si anu nang biasa aja. Tapi bila ada yang datang nih orang yang patuh berbingking-bingking ya kak, nah kita hanyar-hanyar juga ya kak. Niat kita hanya semata-mata memuliakan orang yang datang. Kayak itu cara Rasulullah menyambut tamu. Jadi Rasulullah itu di dalam sejarah kayak Presiden bergaul dengan istri, kayak Presiden bergaul dengan para sahabat, kayak Presiden bergaul dengan masyarakat, ada adab-adab tata adab akhlak bergaul. Pernahlah kita lah bagagayaan lawan bini, tapi nang Tuhan ini jadi soal lagi sekolah bagagayaan lawan bini lah. Bisa lagi lah. Paling aku sayang ya lah. Anum tuh. Jadi Rasulullah itu pernah belanja buka lawan bini sidin Aisyah. Pertama Rasulullah menang. Dilihat sidin bini sidin Aisyah pina tak ongop pina sidih. Ya kah? Pas pulang nang kedua kita buka lang belanja lari ya sidin. Buka bakarina sidin duduk tadi dulu Aisyah. Senang mana menang ya Aisyah. Ya kah? Nang ketiga kali bang belanja pulang. Buka sini Aisyah ya kah? Bapak juga kalau mau bukan boleh ke bini ya kah? Imbal apa tuh kan Allah berbahan lagi ya kah? Jadi tadi dulu pulang masukannya Aisyah. Kayak itu cara bergaul lawan istri. Nah bila karena ada anak pian pina kawin lah jadi ya kah? Jangan bakalah yang taus. Orang harmonis, harum dan manis. Ada ini harmonis, haur menangis. Ya kah? Nah kayak itu ya kah? Cara bergaul. Kemudian kayak apa Rasulullah itu menjaga lingkungan kebersihan rumah tangga di sekeliling rumah sidin itu lah bersih sesuai lawan ucapan sidin at-tahuru nisful iman. Suci itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi orang wayah ini bina dilihat banyak menyalahkan lawan pemerintah ya kah? Banyak namanya pada hagin nang salah itu seorang sampah tuh ya kalau sampah Ustaz. Sampah ibu memasak tuh buat dalam plastik kumpulakan kayaknya kira-kira 3-4 bungkus plastik. Nukar dulu apa nih durum tahu kalau durum tahu lah biar durum lah ada tahu durum lah durum tahu lah durum tuh panggal 2
Karena itu bila sampah tuh buat situ tembel ikitan karena subuh-subuh kira-kira jam 6 atau jam 7 bakar ya kah. Jadi kada sampai tatuluk sampah. Nah itu kebersihannya ya kah. Rumah tangga di rumah pulang bersih rumah Rasulullah tuh. Sekalipun rumah Rasulullah itu menurut cerita itu bahunjur sidin tuh nah sidin bahunjur itu sampuk kepala lawan betis sidin. Kan luas benar kada jua ya kah. Panjang kada jua tuh rumah Rasul. Tapi tak ucap di muntung sidin apa baiti dan jannati, rumahku adalah surgaku. Kira-kira kita adalah tak ucap kayak itulah ya kah. Ingat akan bibinian itu persis seperti cara min. Kalau cara min itu bilanya gugur ke lantai pecah dua. Lalu kita sambung, adakah bekasnya? Bekas pecahannya itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, sekalipun kita lem sudah ya kah? Tapi gurisan pecah itu masih ada. Nah kayak itu tuh hati bibini yang sedikit dia kita tak salah ucap. Apalagi menampeleng, apalagi menampar, apalagi meninjak. Nah, itu babakas benar tuh di hatinya ya kak. Gitu tak ingat terus, kada kalau dilupakannya. Nah, jadi hati-hati benar lawan bini kita tuh. Sayangi bini. Siapa yang memasakkan di rumah? Tukang masak di rumah siapa? Bergantian nggak? Gila, berarti kan harap lah. Berarti sini bisa memasak lah. Ya kalau, nah tukang masak, tukang tapasakan, tukang menyusui bini, tukang menyusui bini aja, tukang susui anak, tukang bersih rumah. Jadi bini kita itu disebut menteri dalam negeri. Kalau kita lalakian disebut menteri luar negeri. Jadi urusan luar negeri lalakian, urusan dalam negeri perempuan. Ini dalam rumah, ya kah? Di luar terus. Ini cuma hati-hati di luar toh. Jangan karena di luar. Lalu kan dibinin orang lain dia lo ya nah habis amgawat ya kah? Ya kalau jadi jangan bina kita sakiti bibinin itulah. Kenapa ya? Perbedaan kasih sayang bibinian lawan lalakian jauh sayang bibinian lawan anak. Makanya bibinian itu 3 bibinian ini bila inya berdoa kabul situs ini doanya. Pertama, doa seorang ibu kepada anak-anaknya bila berdoa pasti kabul. Yang kedua, doa seorang istri mendoakan kepada suaminya pasti kabul doanya. Yang ketiga, doa seorang anak perempuan mendoakan abahnya cepat kabul. Ini hati-hati benar. Bibinian itu di dalam rahim, ngarannya di dalam parutnya. Di dalam parut bibinian itu ada rahim. Kalau rahim itu apa garang? Panyayang. Para anak kan cuma rahim itu bahasa Arab. Penyayang adalah di dalam parut lalakian penyayang lah. Ada. Makanya itu ya kalau lalakian mendidik anak habis udah. Kalau lalakian mendidik anak tak keras ya kah. Nah makanya nih sedikit menyampaikan cara pendidikan kita kepada anak-anak kita. Kalau kekanakan tuh mulai lagi halus manyusu sampai
umur yaitu 6 tahun itu ditugasakan lawan mamanya mendidik anak. Makanya bimbingan itu disebut bahasa Arab madrasatul ula. Sekolahan yang pertama yaitu bibini. Bilanya sudah umur 7 tahun itu tugas abahnya takaras mendidiknya. Bila inya mulai 7 tahun tuh kada sembahyang boleh kita pukul. Tapi memukulnya jangan lawan kayu bebengkih itu jangan pukulan lawan telapak tangan ya kah. Di mana bisa diburit atau batis. Jangan lawan kayu bebengkih habis siup anak ya kah. Jangan ya kalau jangan hati ya kah. Dia boleh karena bisa dilaporkan orang ke polisi ya kah, nih polisi ada nih ya kah. Ya kalau hati-hati benar ya kah, karena disuruh dipadahkan orang melanggar HAM itu ya kah. Nah jadi karena lalu kita didikannya dengan secara baik, kasih sayang, jangan sembarangan mendidiknya kah. Yaitu cara pendidikan menurut Islam. Nah, kemudian kita teruskan. Yang sewaktu-waktu bersedia membela Rasulullah dengan harta dan jiwa untuk sementara Rasulullah di rumah Abu Ayyub. Jadi waktu Rasulullah datang ke Madinah itu berataan rumah siap hendak menerima Nabi. Berebut jaga bahasa kita. Lalu ujar Rasulullah, menurut unta nang aku tunggang di mana inya bagana di situ kainah aku diam. Jadi unta Nabi itu mulai masuk kota Madinah, beberapa rumah diliwati oleh unta Nabi nang ditunggang Nabi. Pas di hadapan rumah Sayyidina Ayyub, Abu Ayyub, bapaknya si Ayyub. Pas di hadapan situ, lalu unta itu duduknya betulungkup. Nah, di betulungkup itu lalu Nabi itu turun, lalu Nabi masuk ke dalam rumah Abu Ayyub. Nah, ya kah? Tuh. Jadi Nabi itu kada sembarangan masuk ke rumah orang. Ya kah? Jadi hati-hati juga bila Anda masuk ke rumah itu orangnya kah? Jangan sembarangan rumah orang bakancingan. Ya kah? Pak ada bakatok kada. Memang ada di dalam adabnya ya kalau apa dalam Al-Qur'an tuh iza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Bila ikam tuh hendak masuk ke rumah orang ucapkan salam. Fahayyu bitahiyyatin au rudduha. Ucapkan salam itu bila orang mengucapkan salam Assalamualaikum, lalu kita menjawab dengan sempurna Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nih dua, jangan bilang Assalamualaikum, apa? Kom ya. Atau kom ya. Kom gitu kom ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kan apa ya? Jadi kita disuruh mengucapkan salam. Siapa tahu? Jadi kita disuruh orang Islam mengucapkan salam. Pun kebahagiaan Muslim. Karena ucapan salam itu adalah doa assalamualaikum itu ya, keselamatan atas kamu. Lalu kita wajib, makanya sunat pahalanya, tapi pahalanya ganal seperti wajib. Kemudian nang wajib pahalanya sama pahala yang sunat. Apaan itu? Ini sunat mengucapkannya, pahalanya sama pahala wajib. Menjawabnya wajib, tapi pahalanya sama yang sunat. Kenapa gitu? Iya, assalamualaikum tadi. Jadi assalamualaikum tuh mengucapkannya sunat. Menjawabnya hukumnya wajib. Kalau orang mengucapkan kita di rumah. Adapun bila orang hari Jumat kan khatib boleh mengucap ya khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menjawab? Apa hukumnya? Dan wajibkah atau fardu kifayah? Fardu kifayah wajibkah? Ayo apa nih? Ayo, maka hari Jumat nih. Khatib ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa wajibkah menjawab? Wajib. Kenapa jadi wajib? Menjawab waktu orang banyak sunnah aja. Kenapa? Karena kada kita menjawab, kada Bapak juga. Kenapa? Karena ada sudah yang menjawabnya. Ya kan mustahil kada ada yang menjawab, dia bertanya kah? Pasti ada yang menjawab. Hari Jumat aja lah. Jumat aja ya kah? Habis ke waktunya. Pon, nggih yang menjawabnya sudah ada, Pak. Banyak. Habis ke Ustaz. Pon, itu nggih. Gimana menjawabnya banyak, orangnya menjawab. Kalau di rumah kita di serangan ya kah? Di rumah kan kita serangan ya kah? Di masjid tuh banyak yang mustahil kan ada yang menjawab ya kah? Nggih, fardu kifayah. Iya, fardu kifayah. Artinya gugur dosa berataan karena ada yang sudah menjawabnya. Paham ya Allah? Habis kira waktunya. Ya. Jamnya error ke pas kah? Berapa? 6 menit. Iya. Ini tugas kaum nih kalau bikin jam ya kah? Tiada henti-hentinya orang datang untuk mendatangi, mendengarkan pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah tentang agama Islam. Nah, sedikit lagi agama Islam, tata cara agama Islam membersihkan pakaian nang bekas kita pakai.
Kalau pakaian yang sudah kita pakai, kita buat dalam mesin cuci, kemudian apakah badahulu banyukah kita buat dalam mesin cuci, hanyar pakaian, hanyar sabun, atau badahulu baju, sabun, hanyar banyu menurut hukum Islam, menurut fikih. Badahulu baju kah hanyar banyu, atau banyu badahulu hanyar baju? Baju anggih. Nang lainnya bang, dulu baju kah banyu kah? Banyu. Jadi kada sama jawaban leh. Ikhtilaful ummati rahmatun. Jawaban umatku lain-lain ya kah? Jadi yang bujur itu badahulu baju badahulu hanyar sabun, hanyar banyu. Kenapa yuk? Kenapa dapat? Karena banyu itu mensucikan segala najis. Kalau banyu badahulu hanyar pakaian, usia ada pakaian kita yang najis, habis beritaan pakaian yang disitu karena najis. Nah, jadi badahulu tata cara membersihkan pakaian. Kira-kira itu aja yang dapat ulus sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah